नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वी गणित भाग 1 आणि भाग 2 सेमी आणि मराठी माध्यमांच्या मुलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या अभ्यासमालेतील पुढील भाग. आतापर्यंत आपण गणित भाग 1 मधील सेट्स संच प्रकरणाचा अभ्यास करत आहोत. सर्व मुलांनी व्हिडिओच्या शेवटी दिलेला होमवर्क पूर्ण केलेला आहे आणि मला सेंड पण केलेला आहे. Now we have to learn Venn diagrams, subset and universal set and complement of set. तर आज आपण संच या प्रकरणामधील संच वेन डायग्रामने दाखवणे, उपसंच, विश्वसंच आणि पूरक संच या संचाचा अभ्यास करणार आहोत. First, we have to learn the Venn diagram. Venn चित्र. British mathematician John Venn is the first mathematician who gave the mathematical form of logic and probabilities. John Venn first establish the given set represented by the closed figure. Such figures are said to be Venn diagram. His famous book is A Logic of Chance. Therefore, first, the Venn diagram. British logician John Venn was the first to use closed figure to represent set. Such representation are called Venn diagram. थोर गणित तज्ञ जॉन व्हेन यांनी प्रथम संच लिहिण्यासाठी बंदिस्त आकृत्यांचा उपयोग केला आणि अशा आकृत्यांना वेन चित्रे असे म्हणतात. Or in a simple word, a set is represented by a closed figure in a Venn diagram. बंदिस्त आकृतीच्या साहाय्याने संच दाखवण्याच्या प्रक्रियेला, दाखवण्याच्या चित्रांना वेन चित्रे असे म्हणतात. Rectangle, circle, triangle, etc. are used to represent the set with the help of closed figure. Such figure, rectangle, circle, triangle, represent a set. Such figure are said to be Venn diagram. वेन चित्राने संच दाखवण्यासाठी आयत, वर्तुळ आणि त्रिकोण यासारख्या बंदिस्त आकृत्यांचा उपयोग केलेला आहे. अशा चित्रांना वेन चित्र म्हणतात. रेक्टँगल, ट्रायंगल and circle. Such closed figure used to represent a set. Such figure are said to be Venn diagram. मग आयत, त्रिकोण, वर्तुळ यासारख्या बंदिस्त आकृत्यांचा उपयोग संच दाखवण्यासाठी केला जातो आणि म्हणून अशा आकृत्यांना वेन चित्रे असे म्हणतात. Venn diagram. Example. First, A is equal to in curly bracket A, E, I, O, U. The set A represented by the Venn diagram. संच A मध्ये A, E, I, O, U हे एलिमेंट आहेत. मग हा संच वेन आकृतीने दाखवायचा आहे. We have to use rectangle closed figure to represent the set A. Element A, B, E, I, O and U. These elements write in a closed figure in a rectangle and give the name of this rectangle is the set.
set name is the A. This is a capital A is a name of set, and A, E, I, O, U represent all element in a set A. In this way, set A represented by the Venn diagram. अशा पद्धतीने वेन चित्राच्या साह्याने आपण दिलेला संच दाखवतो. Example 2, B is equal to 0, -1, -2. Therefore, we have to use the circle. Circle is a closed figure to represent the set. आपण वर्तुळाचा उपयोग करूया. 0, -1, -2 are element right in a circle and give the name of set is a B inside the figure. अशा पद्धतीने वर्तुळाच्या साह्याने आपण संच बी दाखवलेला आहे. वर्तुळामध्ये 0, -1, -2 हे घटक लिहितात आणि या वर्तुळामध्ये बी कॅपिटल अक्षरामध्ये हा दिलेल्या संचाचं नाव आहे. अशा पद्धतीने बी संच दाखवला जातो वेन चित्राच्या साह्याने. एक्झाम्पल नंबर 3, सेट ऑफ नॅचरल नंबर लेस दॅन 8. 8 पेक्षा लहान नैसर्गिक संख्याचा संच. फर्स्ट, the set represented by listing method. C is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And we have to use this triangle, the Venn diagram, to represent the set C. Therefore, element 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and give the name of the set is the capital C. This is the set C represent in Venn diagram. अशा पद्धतीने वेन चित्राचा उपयोग करून दिलेला संच आपण दाखवू शकतो. Example number 4, D is equal to X such that X greater than equal to -10 and less than equal to 0. X is integer. First given set rewrite in listing method. D is equal to 0, -1, -2, -3 up to the -10. इथे ग्रेटर दॅन इक्वल टू म्हणजे -10 येतील, इथे लेस दॅन इक्वल टू म्हणजे 0 येतील. 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 all elements contained in a set D, and this set D write or represent in a Venn diagram. We have to use, this is a rectangle. Rectangle is a closed figure. The all element of set D, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, and -10, and they give the name of set is the D. This is a set D represent in Venn diagram. अशा पद्धतीने वेन चित्राचा उपयोग करून आपण संच दाखवतो. Subset, उपसंच. First you understand the concept of subset. प्रथम उपसंच म्हणजे काय ते समजून घेऊया. Let A and B are two set. A आणि B हे दोन संच दिलेले आहेत. Set A is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and set B is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5. Observe the all element in a set A and B. If every element of set B is an element of set A, then set B is said to be subset of set A. B या संचामधील सर्व घटक 1, 2, 3, 4, 5. B या संचातील सर्व घटक संच A मध्ये आहेत. 1, 2, 3, 4, 5. नंतर जास्तीचे घटक 6, 7, 8, 9 हे आहेत. म्हणजे बी या संचातील सर्व घटक संच ए मध्ये असतील तर संच बी ला संच ए चा उपसंच असे म्हणतात. परंतु संच ए ला बी चा उपसंच म्हणता येणार नाही, कारण संच ए मधले सर्व घटक बी मध्ये नाहीत आणि म्हणून बी संचातील सर्व घटक संच ए मध्ये आहेत, म्हणून बी या संचाला संच ए चा उपसंच असे म्हणतात. If every element of a set B is an element of set A, then set B is said to be subset of set A. It is denoted by the symbol B,
The symbol is a subset A and read as B is a subset of A. B हा A चा उपसंच आहे, चिन्हामध्ये अशा पद्धतीने दाखवतात आणि त्याचं वाचन B हा A चा उपसंच आहे. B is a subset of A. We have to learn with the help of some example. The concept is a subset. आपण सबसेट उपसंच हा उदाहरणाच्या साहाय्याने आणखी समजून घेऊया. By using Venn diagram, the set A and B is a subset of A represent in a Venn diagram. This is a given set A and this is a set B. All element of set B in element of set A. B मधील सर्व घटक संच A मध्ये आहेत आणि म्हणून मोठा जो संच दाखवलेला आहे रेक्टँगलच्या साहाय्याने हा आयत आहे आणि आयतामध्ये जो उपसंच आहे तो सर्कलच्या साहाय्याने दाखवलेला आहे. म्हणून बी हा संचामध्ये 1 2 3 4 आणि 5 हे घटक येतील आणि उर्वरित जे संच ए मधले घटक आहेत ते या सर्कलच्या बाहेर येतील रेक्टँगल मध्ये 6 7 8 9. दिस इज द बी सबसेट ऑफ ए. बी हा ए चा उपसंच आहे, वेन चित्राच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने दाखवला जातो. बी हा पूर्ण संच रेक्टँगल मध्ये दाखवलेला आहे, म्हणजे बी मधील सर्व घटक संच ए मध्ये आहेत. ए मध्ये येणारे घटक हे संच बी आणि उर्वरित असणारे सर्व घटक आहेत. अशा पद्धतीने उपसंच वेन चित्राच्या साहाय्याने दाखवता येतो. एक्झाम्पल, n is equal to set of natural number and I is equal to set of integer. n हा नैसर्गिक संख्याचा संच आहे आणि I हा पूर्णांक संख्याचा संच आहे. Which set is a subset? कोणता सेट कोणत्या संचाचा उपसंच आहे? First given set write in a listing method. n is equal to in curly bracket 1 2 3 4 up to the infinite. Set I is the 0 1 2 3 4 up to the infinite and -1 -2 -3 -4 dash dash up to the infinite. All element of set n contain in a set I. n या संचामधील सर्व घटक संच I मध्ये आहेत 1 2 3 4 5 अनंत आणि म्हणून every element of set n is an set I. Therefore set n is a subset of set I. Symbolically we can write therefore n subset of I. n मधील सर्व घटक संच I मध्ये आहेत म्हणून n हा I चा उपसंच आहे. चिन्हामध्ये तो असा दाखवतात. Example number 2. If p is equal to in curly bracket x such that x is the square root of 25. p बरोबर x हा 25 चे वर्गमूळ असणारा संच आहे. And q is equal to y such that y belongs to integer, y is a greater than equal to -5 less than equal to 5. First given set write in a listing method. P is equal to in curly bracket 5 minus 5 are the square root of 25 and the set q is equal to y, value of y greater than equal to -5 -5 -4 -3 -2 -1 0 and less than is equal to 5 1 2 3 4 5. म्हणजे p आणि q संच यादी पद्धतीने लिहिल्यास which set is a subset of other set. All element of set p contained in a set q. Therefore p is a subset of q. p या संचातील सर्व घटक 5 minus 5 संच q मध्ये आहेत आणि म्हणून p हा q चा उपसंच आहे. Every element of set p is an element of set q. Therefore p is a subset of q. Example number 3.
If A is equal to in curly bracket 1, 3, 4, 7, 8, then write all possible subset of A. A हा संच दिलेला आहे, तर या A संचाचे शक्य होतील तेवढे उपसंच लिहा. Given set A is equal to in curly bracket 1, 3, 4, 7, 8. To write the subset, P is equal to in curly bracket 1, P is the subset of A. Q is equal to in curly bracket 3, Q is the subset of A. R contain 4 element, it is a subset of A. R 7, S, T, U, V, B, C, D, E, G, H आणि J या सर्व संचामधील घटक हे संच A मध्ये आहे. P set contain one element. One element is a set of A. Therefore, P is a subset of A. Q contain 3 element. 3 is a element in A. Therefore, Q is a subset of A. B contain in a curly bracket 1, 3, 4, 7, 8. All element contain in a set A. Therefore, B is a subset of A. In this way, the set E 3, 4, 7, 8. All element of set A, E contain in a set A. Therefore, E is a subset of A. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला दिलेल्या संचाचे शक्य होतील तेवढे उपसंच लिहिता येतात. प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, रिमेंबर दिस. उपसंचाचे काही गुणधर्म आहेत, काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत, ते लक्षात ठेवा. फर्स्ट, एव्हरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. प्रत्येक संच हा स्वतःचा उपसंच असतो. A is a subset of A. Example, A contain in curly bracket A, B, C element. Therefore, A is a subset of A. प्रत्येक संच स्वतःचा उपसंच असतो. सेकंड प्रॉपर्टी, empty set is a subset of every set. जो रिक्त संच आहे, रिक्त संच प्रत्येक संचाचा उपसंच असतो. Phi is empty set. Empty set is a subset of A. Example, A is equal to in curly bracket A, B, C, and empty set is equal to there is no element. Phi is equal to in curly bracket no element. Therefore, phi is a subset of A. रिक्त संच हा प्रत्येक संचाचा उपसंच असतो. Third example, if A is equal to B, then A is a subset of B and B is a subset of A. जर A आणि B दोन्ही समान संच असतील, if A is equal to B are equal set, then A is a subset of B. तेव्हा A हा B चा उपसंच आणि B is a subset of A, B हा A चा उपसंच असतो. Example, A is equal to 1, 2, 3, 4 and B set contain 1, 3, 2, 4. Set A and B contain exactly same element. Therefore, set A is equal to B are equal set. All element of set A contain in a B, therefore A is a subset of B. And if every element of set B contain in a, therefore B is a subset of A. Hence, you remember A is equal to B, then A is a subset of B and B is a subset of A. Next property, number 4. If A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. A हा B चा उपसंच असेल आणि B हा A चा उपसंच असेल, तर A आणि B हे दोन संच समान संच असतात, इक्वल सेट असतात. Example, A is equal to 1, 2, 3, 4 element and B contain 1, 3, 2, 4 element exactly same element. Therefore, if every element of set A is an element of B, therefore A is a subset of B. A मधील सर्व घटक B मध्ये आहेत, म्हणून A हा B चा उपसंच आहे. And if every element of set B is in a element of set A, therefore B is a subset of A. आणि B या संचातील सर्व घटक संच A मध्ये आहेत, म्हणून B हा A चा उपसंच असेल. जेव्हा A हा B चा उपसंच आहे आणि B हा A चा उपसंच आहे, तेव्हा A आणि B मध्ये समान घटक असतात आणि म्हणून
set A and B contain exactly same element, therefore A is equal to B. You remember this property. If A subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. Universal set, Vishwasancha. First you understand the concept of universal set. प्रथम विश्वसंच म्हणजे काय ते समजून घेऊया. A suitable chosen non-empty set of which all the set under consideration are the subset is called the universal set. दिलेल्या संचापैकी असा एक संच जे उर्वरित संच हे त्या संचाचे उपसंच असतात, तेव्हा उर्वरित संचाच्या तुलनेत तो संच विश्वसंच असतो. इट इज डिनोटेड बाय यू आणि विश्वसंच कॅपिटल यू ने दर्शविला जातो. यू अंडरस्टँड द युनिव्हर्सल सेट विथ द एक्झाम्पल. यू इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टुडंट इन यशवंत विद्यालय बीड. यशवंत विद्यालय बीड या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचा संच. B is equal to set of all students in a 8th class in यशवंत विद्यालय बीड. B हा 8वीच्या वर्गातील सर्व मुलांचा संच आहे, जो 8वीचा वर्ग यशवंत विद्यालयाचा भाग आहे. C is equal to set of all students in 9th class in यशवंत विद्यालय बीड. आणि यशवंत विद्यालय बीड या शाळेतील 9वीच्या वर्गातील सर्व मुलांचा संच C आहे. ऑब्झर्व द सेट U, B and C. जर आपण U, B आणि C या तिन्ही संचाचा विचार केला तर U हा संच पूर्ण शाळेतील मुलांचा संच आहे. B हा संच फक्त 8वीच्या वर्गात शिकत असलेल्या मुलांचा संच आहे आणि C हा संच फक्त 9वीच्या वर्गात शिकत असलेल्या मुलांचा संच आहे. म्हणजे 8वीचा वर्ग हा यशवंत विद्यालयाचा सबसेट आहे, 9वीचा वर्ग यशवंत विद्यालयाचा सबसेट आहे. U, B आणि C च्या तुलनेमध्ये सगळ्यात मोठा संच U आहे, परंतु उर्वरित संच B आणि C जे आहेत, B हा U चा सबसेट आहे, उपसंच आहे आणि C हा U चा सबसेट म्हणजे उपसंच आहे. मीन्स B इज अ सबसेट ऑफ A. Therefore B is a subset of U and C is a subset of U. Therefore a suitable chosen non-empty set U, set of all students in Yashwant Vidyalaya Bid, which all the set under consideration, set B and C. Therefore set U is a universal set. That is, set U is a suitable set and set B and C are subset of U. Therefore set U is a universal set as compare set B and C. अशा पद्धतीने दिलेल्या संचापैकी जो सर्वात मोठा संच आहे आणि उर्वरित संच त्या मोठ्या संचाचे उपसंच असतील तर तो मोठा संच विश्वसंच असतो. अशा पद्धतीने या उदाहरणामध्ये U हा विश्वसंच आहे, युनिव्हर्सल सेट आहे. समजलं सर्वांना? युनिव्हर्सल सेट विश्वसंच. Example, P is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And set A is equal to in curly bracket 1, 3, 5, 7, 9. Set B is equal to 2, 4, 6, 8. Set C is equal to 4, 8. Which is the universal set of this all set P, A, B and C? A is a subset of P. B is a subset of P and C is a subset of P. All elements of set A, B and C contained in a set P. Therefore, set A, B and C are subset of P. Therefore, for this set A, B, C as compare, the set P is a universal set. आणि म्हणून A, B, C आणि P या चार संचाचा जर विचार केला तर A, B आणि C हे तीनही संच P चे उपसंच आहेत, म्हणून या संचाच्या तुलनेत P हा विश्वसंच होईल. सेट P इज अ युनिव्हर्सल सेट.
Note, universal set is a set that cannot be changed once fixed for a particular solution. पहा, विशिष्ट उदाहरणासाठी दिलेला संच हा विश्वसंच असतो. विश्वसंच हा सगळ्या उदाहरणासाठी ठराविक नसतो. Venn diagram generally universal set is represented by rectangle. आणि साधारणतः विश्वसंच व्हेन डायग्राम मध्ये दाखवताना रेक्टँगलच्या फिगर मध्ये दाखवला जातो, आयताने दाखवला जातो. Here this example P set A, B and C, this universal set and subset represent in a Venn diagram. हेच उदाहरण आपण व्हेन डायग्रामच्या सहाय्याने पाहूया. This is a rectangle, the universal set U. This name of universal set is a exterior of the rectangle. आयताच्या बाहेर universal set चं नाव लिहा. Is a A is a 1 3 5 7 9 is the subset of U. तो आयतामध्ये संच A येईल. B 2 4 6 8 B या संचामधील घटक येतील. तो सुद्धा वेगळ्या सर्कलने आपण दाखवला, तो आयतामध्येच येईल कारण तो सबसेट आहे U चा. आणि C 4 8 हा सुद्धा काय आहे, सबसेट आहे. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, बी आणि सी यामध्ये 4 आणि 8 आहेत. म्हणजे हे बी आणि सी हा पुढील भाग आहे. आपल्याला परत छेद संच लिहिता येतात, परंतु तो आपला पुढचा भाग नंतर पाहायचा. फक्त इथे एवढं समजून घ्या की संच ए, बी आणि सी हे युनिव्हर्सल सेट यू चे उपसंच आहेत. व्हेन डायग्रामने आपण अशा पद्धतीने दाखवतो. आणि जेव्हा आपण इंटरसेक्शन सेट पाहू तेव्हा पुढे तुम्हाला सांगलच मी की व्हेन डायग्रामच्या साहाय्याने युनिव्हर्सल सेट कसा दाखवला जातो ते. ओके. कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट, संचाचा पूरक संच किंवा पूरक संच. If U is a universal set and set A is a subset of the universal set, then set of all elements in a U which are not in a set A is called the complement of the set A. पहा, A हा संच U विश्वसंचाचा उपसंच आहे. U मध्ये असलेले परंतु संच A मध्ये नसलेल्या घटकाच्या संचाला संच A चा पूरक संच म्हणतात. It is denoted by the A complement A dash or A index C is the complement of set A. A चा पूरक संच A dash ने किंवा AC अशा पद्धतीने दाखवला जातो. To understand the complement of set with the help of example, उदाहरणाच्या सहाय्याने आपण आणखी चांगल्या पद्धतीने पूरक संच समजून घेऊया. एक्झाम्पल, लेट U is equal to in curly bracket x such that x is a natural number, x less than equal to 9. x ही नैसर्गिक संख्या आहे 9 एवढी किंवा 9 पेक्षा लहान. A is equal to 1 3 5 7, find A complement. आणि A हा संच दिलेला आहे, तर आपल्याला A कॉम्प्लिमेंट A चा पूरक संच काढायचा आहे. फर्स्ट, गिवन सेट राइट इन अ लिस्टिंग मेथड. U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. X, the value of x is less than equal to 9, म्हणजे 9 पर्यंत U मध्ये संख्या येतील 1 पासून 9 पर्यंत. And the given set A is equal to 1 3 5 7. By using definition of complement of set, A is a subset of U. A हा U चा उपसंच आहे. A मध्ये नसलेल्या परंतु U मध्ये असलेल्या किंवा U मध्ये असलेल्या परंतु A मध्ये नसलेल्या घटकांचा संच आपला तयार करायचा आहे. इज अ A कॉम्प्लिमेंट 2 4 6 8 9. ह्या संख्या U मध्ये आहेत परंतु A मध्ये नाहीत. किंवा A मध्ये असणारे सर्व घटक सोडून U मध्ये उरलेल्या घटकांचा संच. 1 3 5 7 हे सोडून द्या, 1 3 5 7 सोडून द्या, राहिले काय मग 2 4 6 8 आणि 9 हे राहतात. आणि म्हणून A डॅश इज अ कॉम्प्लिमेंट सेट ऑफ सेट A.
आणि म्हणून ए चा कॉम्प्लिमेंट सेट हा ए डॅश बरोबर कर्ली ब्रॅकेट मध्ये 2 4 6 8 9 अशा पद्धतीने लिहिला जातो. आता सर्वांना पूरक संच समजलेला आहे. In a Venn diagram, complement set A is given as. हेच आपण एक्झाम्पल काय करूया, व्हेन डायग्राम साइन दाखवूया. कॉम्प्लिमेंट सेट युनिव्हर्सल सेट आपण रेक्टँगल दाखवतो, त्याला आपण यू नाव देऊया. ठीक आहे. त्यानंतर हा सेट ए जो की दिलेला आहे 1 3 5 7. आता ए आणि ए कॉम्प्लिमेंट मध्ये एकही कॉमन घटक नसतो हे लक्षात घ्या. म्हणजे ए 1 3 5 7 आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट हा ए डॅश रेक्टँगल मध्ये उर्वरित राहिलेल्या संख्या 2 4 6 8 9 आणि ए कॉम्प्लिमेंट पासून पुन्हा युनिव्हर्सल सेट तयार होतोय 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अशा पद्धतीने व्हेन डायग्रामच्या साहाय्याने कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट दाखवला जातो. एक्झाम्पल नंबर 2. A B C D F G H I J K L M N O P U S हा युनिव्हर्सल सेट यू दिलेला आहे. अँड डी सेट इन कर्ली ब्रॅकेट A E I O U, B सेट C E G J P S. फाइंड D कॉम्प्लिमेंट अँड B कॉम्प्लिमेंट. D हा U चा उपसंच आहे, B हा U चा उपसंच आहे. आपल्याला त्यावरून D चा कॉम्प्लिमेंट सेट D डॅश काढायचा आहे, B चा कॉम्प्लिमेंट सेट B डॅश काढायचा आहे. ऑब्झर्व द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट डी अँड यू. यू मध्ये असलेले परंतु डी मध्ये नसलेले डी कॉम्प्लिमेंट इन कर्ली ब्रॅकेट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी एस. ए ई आय ओ यू हे घटक सोडून यू मध्ये उरलेल्या सर्व घटकांचा संच म्हणजे डी चा कॉम्प्लिमेंट डी डॅश इज इक्वल टू हा असेल. त्यानंतर बी मध्ये जे काही घटक आहेत ते घटक सोडून यू मध्ये उरलेले सर्व घटकांचा संच किंवा यू मध्ये आहेत परंतु बी संचामध्ये नाहीत अशा घटकांचा संच म्हणजे बी कॉम्प्लिमेंट. सी ई जी जे पी एस हे घटक सोडून द्या. ए बी डी एफ एच आय के एल एम एन यू या घटकांचा संच म्हणजे बी कॉम्प्लिमेंट असेल. अशा पद्धतीने दिलेल्या संचाचा कॉम्प्लिमेंट संच आपण लिहू शकतो. Homework. Today's homework. First problem. A is equal to in curly bracket 1 2 3 7. Then write all possible subset of set A. दिलेला संच A आहे. संच A साठी शक्य तेवढे उपसंच लिहा. Example 2. We set are subset of the following given set and we set consider as a universal set. खाली दिलेल्यापैकी कोणता संच कोणत्या संचाचा उपसंच आहे ते लिहा आणि कोणता संच हा इतर संचाच्या मानाने युनिव्हर्सल सेट असतो आहे ते लिहा. इक्वेशन नंबर 3. U is equal to 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and 50. 45 50 आणि सेट A 10 20 30 40. B is equal to 15 30 and 45. C is equal to 5 15 25 35 45. Find A complement, B complement and C complement. या दिलेल्या संचावरून A, B आणि C या संचाचा कॉम्प्लिमेंट संच काढायचा आहे. नंबर 4. U is equal to in curly bracket A B C D E F G H. P is equal to A C E. Find P complement and draw Venn diagram. या उदाहरणासाठी P चा कॉम्प्लिमेंट सेट P डॅश काढा आणि याची व्हेन डायग्राम सुद्धा काढायची आहे. आणि प्रॉब्लेम नंबर 5 फॉर होमवर्क. E is equal to in curly bracket 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and set A is a given 4 8 12 16. B is a given 10 20. Write which set is subset of U and draw Venn diagram. कोणता संच U चे उपसंच आहेत आणि उपसंच दाखवणारी व्हेन डायग्राम काढा. अशा पद्धतीने आज आपण
सबसेट उपसंच, कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट पूरक संच, युनिव्हर्सल सेट विश्वसंच याचा अभ्यास केलेला आहे. सर्व मुलांना विनंती आणि सूचना आहे की या व्हिडिओच्या शेवटी दिलेला होमवर्क पूर्ण करा आणि नेहमी पद्धतीने तो तपासण्यासाठी मला सेंड करा. आणि हो, प्रत्येक व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका आणि शेवटी सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला पुढील नवनवीन व्हिडिओ आपोआप येत राहतील. थँक्यू.